నమస్తే ఆర్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు యశ్వంత్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. అమెరికా చేరుకున్న మోదీ, వాషింగ్టన్ విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన అమెరికన్ కార్నర్ కేంద్రాన్ని వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎస్ఆర్హెచ్పై 8 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ ఘన విజయం. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 134 పరుగులకే పరిమితమైన ఎస్ఆర్హెచ్. పంజాబ్ ఆటగాడిపై మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనుమానం. బీసీసీఐ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పంజాబ్ కింగ్స్ ఆటగాడు దీపక్ కూడా. నేడు భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు. మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం నిన్న బయలుదేరిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమెరికా చేరుకున్నారు. వాషింగ్టన్ విమానాశ్రయంలో ఆయనకు ఘన స్వాగతం లభించింది. త్రివర్ణ పతాకాలు చేబూరిన ఎన్ఆర్ఐలు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రధాని తన పర్యటనలో భాగంగా ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశం క్వాడ్ సదస్సులో పాల్గొంటారు. అలాగే అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హ్యారిస్తోనూ సమావేశమవుతారు. ఈ సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చిస్తారు. ఇంకా ఉగ్రవాద నిర్మూలన, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని ప్రస్తుత పరిణామాలు, రక్షణ, భద్రత, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు తదితర అంశాలపైన చర్చిస్తారు. పర్యటన ముగించుకొని ఈ నెల 26న తిరిగి స్వదేశానికి వస్తారు. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఏయులో ఏర్పాటు చేసిన అమెరికన్ కార్నర్ కేంద్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతూ ఏయులో అమెరికన్ కార్నర్ ఏర్పాటు కావడం సంతోషకరమని అన్నారు. విద్యార్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు. అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్ తర్వాత విశాఖలో అమెరికన్ కార్నర్ ప్రారంభమైందని తెలిపారు. దేశంలో 3వ కేంద్రంగా అమెరికన్ కాన్సులేట్ సహకారంతో విశాఖలో అమెరికన్ కార్నర్ ఏర్పాటు చేశారు. యుఎస్ విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాల సమాచారానికి సంబంధించి సేవలు అందించనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో అమెరికన్ కాన్సులేట్ జనరల్ జోయల్ రిఫ్మెన్, యుఎస్ఎయిడ్ ఇండియా డైరెక్టర్ వీణారెడ్డి, ఏయువిసి ఆచార్య, పీవీజీడి ప్రసాద్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jaganmohan Reddy garu and Honorable Minister Shri Gautam Reddy garu and Vice Chancellor Andhra University Prasad Reddy garu and the officials of American Consulate. At the outset, I extend a very warm welcome to all of you and other dignitaries who are participating in this program. And we are really delighted to see that this American Corner, which is the third one in India, is being established in Andhra University in Andhra Pradesh. Thank you very much for all your support. I extend a very warm welcome to all of you. I notice the presence of Ms. Veena Reddy as well. Veena Reddy garu, welcome. And I very quickly hand over request Honorable Chief Minister to please take over and conduct the proceedings. Should I do something? Or? Good morning, ladies and gentlemen. I deem it a great honor and privilege to extend a warm welcome to Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jaganmohan Reddy garu, for the inaugural program of this American Corner in the precincts of Andhra University. It just goes by me pronouncing that it is launched. There's nothing, there's no computer as such to actually press a button and say that it is launched. So, in fact, I'm thankful for this wonderful endeavor put forth by
Counselor General, Mr. Joel, and also a very warm welcome to not only Mr. Joel, but our Mission Director, United States Agency for International Development, Mrs. Veena Reddy. In fact, it's wonderful to have someone with Telugu origin. It's wonderful to have someone, especially from my own district. It's really wonderful, and I'm pretty sure that with your active support, this outreach program would further be enhanced to ultimate goal of having the American consulate in Visakhapatnam. That would be our final goal, hopefully, God willing. And very warm welcome to both of you, and also Mr. David Moyer as well. Very warm welcome to all of you. In fact, this is the third such American corner in this country, and one in Ahmedabad, one in Hyderabad, and then the third coming up in Visakhapatnam. It's a wonderful news. In fact, hopefully, this endeavor of having an American corner in Andhra University would go a very long way in bridging the skill gap and also supporting our children to study abroad in the best of the universities, and in various other forms. I'm pretty sure that this American corner would play a very vital role. I'm thankful for bringing this American corner into our state, Mr. Joel. My gratitude would always be there. I'm certain that this would help the children in a very big way. I wish this endeavor all the very best wishes, and I look forward for a bright and wonderful future for our children. And I initiate the process as the program launched. బాల్యం ప్రతి మనిషి జీవితంలో అందమైన జ్ఞాపకం. ఎంత వయసు వచ్చినా, జీవితంలో ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా బాల్య స్మృతులు తలుచుకోగానే మనసులో తెలియని ఆనందం. అవును, మరి రేపటి గురించి దిగులు లేదు, నేడు ఎలా గడుస్తుందో అన్నా బెంగలేదు. అమ్మా నాన్నల ప్రేమ, స్నేహితులతో ఆటలు, బడిలో గెంతులు, బాల్యం అనగానే వినిపించే మాటలు. అయితే ఇవి ఒకవైపు మాత్రమే. మరోవైపు పలకా బలపం పట్టాల్సిన చిన్నారులు పనిలో తలమునకలవుతున్నారు. చిన్నతనంలోనే వారి మీద పెద్ద బాధ్యత వెరసి మన చుట్టూ ఎందరో బాల కార్మికులు. కోవిడ్లో పరిస్థితులు మరింత దిగజారాయి. ఇంట్లోని ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక పని చేస్తే తప్ప పూట గడవని పరిస్థితులు ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల. ఈ క్రమంలో కుటుంబ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని చదువుకుంటూనే పని చేస్తున్న చిన్నారులు ఎందరో ఉన్నారు. తాజాగా ఈ కోవకు చెందిన వీడియోని ఒకదాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ బుడ్డోడి ఆత్మవిశ్వాసానికి కేటీఆర్ సైతం ఫిదా అయ్యాడు. చిన్నారి భవిష్యత్తు బాగుండాలని కోరుకున్నారు. ఈ చిన్నారి ఆత్మవిశ్వాసం, ఆలోచనలో స్పష్టత, హావభావాలు నాకు చాలా నచ్చాయి అనే క్యాప్షన్తో వీడియోని షేర్ చేశారు కేటీఆర్. ఈ వీడియోలోని సంఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న జయప్రకాష్ ఉదయం పూట పేపర్ బాయ్గా పనిచేసుకుంటున్నాడు. ఇది గమనించి ఆ దారిలో వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి జయప్రకాష్ని పలకరించాడు. ఏం చేస్తున్నావు, ఎక్కడ చదువుతున్నావని ప్రశ్నించాడు. అనంతరం సదరు వ్యక్తి, ఈ ఏజ్లో నువ్వు పేపర్ వేస్తున్నావు ఎందుకు అని ప్రశ్నించగా అప్పుడు జయప్రకాష్ ఏం పేపర్ వేయొద్దా అని తిరిగి ప్రశ్నిస్తాడు. ఏ స్కూల్ అయినా ఇది? ఏ స్కూల్ ఇది? స్కూల్ చెప్పు. గవర్నమెంట్ ఎక్కడ? గవర్నమెంట్ హై స్కూల్, ఓల్డ్ హై స్కూలా? మరి ఈ ఏజ్లో నువ్వు పేపర్ ఎత్తున్నావు? వెయ్యాలి, వెరీ గుడ్. కాకపోతే అంటే చదువుకునే ఏజ్లో నువ్వు ఇట్లా పని చేస్తున్నావు కదా, తప్పలేదు.
అంటే ఈ చదువుకునే నువ్వు ఇట్లా కష్టపడడం అనేది బాగా నచ్చింది, అందుకే అడుగుతున్నా. కష్టపడితే ఏం తప్పవుతుంది, ఇప్పుడు కష్టపడితే పెద్ద అయినాక. ఏం పేరు నీ పేరు? నీ పేరేం పేరు? శ్రీ ప్రకాష్. ఎక్కడ? జైత్యాలేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కంచుకచెర్ల మండలం గొట్టెముక్కల గ్రామంలో కొండ చిలువ కనిపించడంతో భయాందోళనకు గురయ్యారు. గ్రామానికి చెందిన తరిగొప్పల శ్రీనివాసరావు ఇంట్లో అర్ధరాత్రి సమయంలో కొండ చిలువ ప్రవేశించింది. 7 అడుగుల ఉన్న పెద్ద కొండ చిలువ కోడిని తినేందుకు ప్రయత్నించగా కోడి అరవడంతో అరుపులు విన్న శ్రీనివాసరావు వచ్చి చూడగా కోడిని తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండగా కర్రతో కొట్టి చంపాడు. ఆ కొండ చిలువను చూసిన గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కృష్ణా జిల్లా కలిదిండి మండలం మూలలంక గ్రామంలో వింత సంఘటన చోటు చేసుకుంది. గత 30 సంవత్సరాల క్రితం గ్రామంలో శివాలయం నిర్మాణం చేయాలని దానికి సంబంధించి కొంత భూమిని కేటాయించడం జరిగింది. ఆ స్థలంలో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్మాణం జరగలేదు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆ భూమి ఖాళీగా ఉందని అక్కడ సచివాలయం నిర్మాణం చేయాలని గ్రామస్తులు మరియు అధికారులు తీర్మానం చేశారు. త్వరగతిన పనులు ప్రారంభించాలని అన్నారు. ఈరోజు ఆ స్థలం దగ్గరికి వెళ్లి కొలతలు వేసి ప్లానింగ్ మార్కింగ్ ఇచ్చారు. అందులో అదే గ్రామానికి చెందిన మహిళ కొక్కిలిగడ్డ లక్ష్మి సంఘటనా స్థలం దగ్గరికి వచ్చి నాకు కలలో భగవంతుడు కనిపించి ఆ భూమి లోపల శివలింగం విగ్రహం ఉన్నది అని ఆమెకు కనిపించి భగవంతుడు చెప్పాడని, మీకు నమ్మకం కలగకపోతే ఈ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు చేయండి, విగ్రహం బయటపడుతుంది అని ఆమె చెప్పగా 2 అడుగులు లోతు తవ్వగా విగ్రహం బయటపడింది. ఒక్కసారిగా గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ సంఘటన చూడడానికి చుట్టుప్రక్కల గ్రామాల పరుగులు తీశారు. అక్కడ ఉన్న శివలింగాన్ని చూసి అందరూ పూజించారు. కొక్కుగడ్డ లక్ష్మి అండి, అది మూలం గ్రామం అండి. నాకు నేను 12 నిద్రపోయానండి. ఫోన్ చేసి పక్కలో పడుకున్న తర్వాత నా కల్లోకి శివలింగాలు ఉంటాయండి. శివలింగాలు నన్ను కొట్టి లేపినట్టు అనిపించిందండి. నేను లేచి ఉలికిపడి నేను మంచం మీద శివలింగాలను ఎదుర్కొంటుంటేని నాకు మళ్ళీ ఇది కళ అనిపించేసి పడుకున్నానండి. పడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కల్లోకి ఇదే ప్లేస్లోని నాకు ఒక శివలింగం, పెద్ద శివలింగం అండి నా మీదకి వచ్చేటట్టు కనిపించిందండి. పెద్ద శివలింగం నా గుండెల మీదకి వచ్చేటట్టు కనిపించిందండి. నేను ఉలికిపడి లేచి నేను ఇక్కడ ఎదుర్కొనడం జరుగుతుంటే పంతులు గారికి ఇలా శివాలయం వచ్చిందని చెప్పామండి. పంతులు గారు శివాలయం ఏమీ లేదనంటే కాదండి నాకు కనిపించిందండి చిన్న శివాలయం అండి, చిన్నది ఒక రాయి కింద కనిపించిందండి. దాన్ని ఇలా తవ్వగా అది కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తే మా పంతులు గారు అన్నారండి అది శివలింగం అమ్మ ముట్టుకోవద్దు, సరేనండి అది వేద మంత్రాలతో చదవాలని చెప్పేసి పక్కకి మన గ్రామాలందరికీ చూపించాలని చెప్పేసి అంటే గ్రామ పెద్దలు అందరూ వచ్చారండి. ఇక్కడ చూసారండి, చూసి అందరూ పూజలు గట్ట చేయడం జరిగిందండి. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు వచ్చి అందరూ కలిపండి. ఇక్కడ ఈ క్షేత్రం నందు స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసి ఉన్నారు. కావున ఈ యొక్క క్షేత్రంలో మూలంక గ్రామం నందు శ్రీ మూలేశ్వర స్వామివారిగా స్వామివారి నామకరణం చేస్తూ ఇక్కడ ఈ స్థలం నందు పవిత్రమైనది. ఈ క్షేత్రం నందు అనేక రకమైన యజ్ఞాలు చేసి ఉన్నాము. టీ కాంగ్రెస్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల దాడిని నిరసిస్తూ ఈరోజు భీమ్గల్ మండల కేంద్రంలో సుమంగలి చౌరస్తా వద్ద టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ దిష్టిబొమ్మను కాంగ్రెస్ నాయకులు దహనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతూ నిన్న రేవంత్ రెడ్డి ఇంటిపై టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు చేసిన దాడి ఆటవికమని, డ్రగ్స్ మాఫియాతో కేటీఆర్కు సంబంధాలు ఉన్నాయని, అరెస్ట్ చేసిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, ఇలాంటి ఆటవికమైన దాడులు చేస్తే ఊరుకోమని మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు తలుచుకుంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నామరూపాలు లేకుండా చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీ సెక్రటరీ కుంట రమేష్, మండల అధ్యక్షులు బోదిరే స్వామి, యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నాగేంద్ర, సీనియర్ నాయకులు జే నర్సయ్య,
ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షులు గోపాల్, చరణ్, రాజు మరియు ఇతర కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. గజ్వేల్లో దళిత గిరిజనుల ఆత్మగౌరవ సభ నిర్వహించడం వల్ల కేసీఆర్ ఇలాకాలో టీఆర్ఎస్ నాయకులకు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఏం చేయాలో పాల్గొనే పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు ఆ మీటింగ్లో ఏదైతే రాష్ట్రంలో మద్యానికి డ్రగ్స్కు బానిసై మత్తులో యువత మొత్తము అదైపోతున్నారు అని చెప్పేసి ఆ రోజు ఆ మీటింగ్లో మా పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మొత్తం మత్తును ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మత్తులో ముస్తుందని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఒక వైట్ ఛాలెంజ్ అని విసరడం జరిగింది. దానికి వైట్ ఛాలెంజ్లో భాగంగా నువ్వు టెస్టులకు రాకుండా ముందడికి రాకుండా కేటీఆర్ నువ్వు ఏదైతే డ్రగ్స్కు బానిసవు అని చెప్పేసి గతంలో నుండి నువ్వు బానిసవు అని అందరికీ తెలుసు. నువ్వు నీ దొంగతనం ఏడైతే బయట పడుతుందని చెప్పేసి నీ కుక్కలను నీ టీఆర్ఎస్ కుక్కలను ఉసుగొల్పి మా రేవంత్ అన్న ఇల్లు ముట్టడికి ప్రయత్నం చేసినావో దానికి నిరసనగా ఈరోజు మేము నీ దిష్టి బొమ్మ దహనం చేయడం జరిగింది. కేసీఆర్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, మా ఎన్ఎస్యుఐ యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తలుచుకుంటే నువ్వు రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క కార్యకర్త కూడా ఇంట్లో నుండి కాలు పెట్టే పరిస్థితి ఉండదని చెప్పేసి ఈ ఖబర్దార్ మండల కేంద్రంలో ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కేటీఆర్ దిష్టి బొమ్మ దాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. నిన్న ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ గుండాలు మా పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి కామారెడ్డి జిల్లా బాన్స్వాడ భారత్ గార్డెన్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నూతన కమిటీల సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డీసీసీబీ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. బాన్స్వాడ పట్టణ అధ్యక్షుడిగా పాత బాలు, పట్న ప్రధాన కార్యదర్శిగా లింగంను కార్యకర్తలు ఎన్నుకున్నారు. పార్టీకి కార్యకర్తలే పునాదులు, వారి కృషితోనే పార్టీ ముందుకు వెళ్తుందని అన్నారు భాస్కర్ రెడ్డి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెంది రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిలో 5వ స్థానంలో నిలిచిందన్నారు డీసీసీబీ చైర్మన్ భాస్కర్ రెడ్డి. మనందరికీ తెలుసు, మన బాన్స్వాడ నియోజకవర్గానికి దేవుడు మన నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. ఈరోజు కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో మన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దీవెనలతో ఈరోజు మన నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలోనే 5వ స్థానంలో ఉందని చెప్పేసి ఈ సభలో తెలియజేస్తున్నారు. నా అన్నలు నా తమ్ముళ్ళతో సమానం, మా అక్కలతో సమానం, మా చెల్లెలతో సమానం అని చెప్పేసి నా ప్రాణంతో సమానంగా మిమ్మల్ని చూసుకుంటా అని చెప్పేసి సభలో తెలియజేస్తున్నారు. నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు, నా గుండెలో నా ఆఖరి ఊపిరి వరకు మీకు ఏ పని కావాలన్నా ఆ పని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. మీ గడ్డంగా నా ప్రాణం అడ్డం పెడతానని చెప్పేసి ఈరోజు ఈ సభముఖంగా తెలియజేస్తున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా హుజరాబాద్ మండలం సింగపూర్ గ్రామంలో యాదవ కాలనీలో ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈటెల రాజేందర్కు ఓటు వేసి ఆయనను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. న్యాయాన్ని గెలిపించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు రాములు కొమరయ్య గారు, ఉపాధ్యక్షులు మేడ వేణి కుమార్ గారు, బీజేవైఎం నాయకులు రాసమల్ల వేణు, నారాయణ, సింగపూర్ మాజీ సర్పంచ్ నీరటి ప్రభాకర్, శ్రీధర్ రాజు, పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్లో బీఎస్పీ నాయకులు తెలంగాణలో ఉన్న గురుకుల పాఠశాలలు వెంటనే తెరవాలని బీఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ పేదలను విద్యకు దూరం చేస్తున్నారని ఆ పార్టీ నాయకులు అన్నారు. బీఎస్పీ రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ధర్నా ర్యాలీ నిర్వహించామని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ మొగిలయ్య గారు, దొడ్డ శ్రీనివాస్, దొడ్డ సమ్మయ్య, శిరీష, మంద సమ్మయ్య, మహేష్ తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు. మన మండల కన్వీనర్లకు అందరికీ ఈ జేబీని చెప్తూ మన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ పిల్లలు గురుకులంలో చదువుతున్నారు. ఈ గురుకులంలో చదివేటువంటి పిల్లలను తక్షణమే పాఠశాలను తెరిపించాలి, లేకపోతే వాళ్ళు చదువుకు దూరం అవుతున్నారు. ఇప్పటికీ 75 మంది విద్యార్థులు అనారోగ్యంతో రకరకాల కారణాల వల్ల చనిపోయినారు. మీరు ఎందుకు స్పందిస్తలేరో, మీకు ఒక పాలనే ముఖ్యమా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినటువంటి వాళ్లకు పరిపాలన ఒకే లక్ష్యంగా చేసుకొని భోజనాలను అందరినీ అణిచివేసే ధోరణిలో ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నడుస్తున్నాయి, బ్రాండ్ షాపులు నడుస్తున్నాయి, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు నడుస్తున్నాయి. మరి ఒక గురుకుల పాఠశాలకై అడ్డంకి ఏమొచ్చిందో, ఆ అడ్డంకి ఏందో మీరు విప్పడానికి, మీరు దాని మీద ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ ప్రాబ్లంతో దాన్ని ముందు తీసుకురావడానికి మీకు ఎందుకు చిత్తశుద్ధి లేదని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. తక్షణమే పాఠశాలను తెరిపించాలి అని ఈ హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ అందరి జై భీమ్. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో మ్యాచ్ అంతా సులువేమీ కాదని ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అన్నాడు. ఐపీఎల్ 2021 రెండో అంచులో భాగంగా తమ తొలి మ్యాచ్లో గెలుపుతో ఊపు మీదున్న కేకేఆర్ను కట్టడి చేయాలంటే తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా ముంబై ఇండియన్స్ కేకేఆర్ మధ్య గురువారం మ్యాచ్ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉండగా తాజా సీజన్ రెండో దశ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ముంబై మధ్య మ్యాచ్లో సెప్టెంబర్ 19న పునఃప్రారంభమైన సంగతి తెలిసింది. ఈ మ్యాచ్లో రెగ్యులర్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా లేకుండానే బరిలో దిగిన ముంబై పరాజయం పాలైంది. బౌలర్లు అందించిన చక్కటి శుభారంభాన్ని వినియోగించుకోలేక కెప్టెన్ కీరన్ పోలార్డ్ పెద్ద తప్పిదమే చేశాడని చెప్పవచ్చు. ఫలితంగా ఓటమితో ముంబై ప్రయాణం మొదలైంది. మరోవైపు పటిష్ట స్థితిలో ఉన్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వంటి అద్భుతమైన జట్టుపై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందిన కేకేఆర్ జోరు మీద ఉంది. దీంతో నేటి మ్యాచ్లో మోర్గాన్ సేనా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో మైదానంలో దిగేందుకు సిద్ధమవుతోంది. I honestly don't believe in the past records because T20 is a game of on that particular day what happens. They are a good opposition, they play cricket really well and they'll be obviously coming off from some confidence after their last win. So, you know, it's not going to be a cakewalk for us. I know that we've had a very handy record against them, but it's important that we turn up really well on that particular day and do the job. We just have to come back really strong and tick those small boxes. And I think if you look at the potential in the squad. కర్నూలు పంచలింగాల చెక్పోస్ట్ వద్ద ఎలాంటి బిల్లులు లేకుండా తరలిస్తున్న కోవిడ్ పరీక్షా కిట్లను సిబ్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్ నుండి కర్నూలు వైపు ఏపీ 29BU 5908 TS కారులో అక్రమంగా తరలిస్తున్న కోవిడ్-19 కిట్లు రాయలసీమలోని జిల్లాలకు సరఫరా చేసేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన కిషోర్ తీసుకొని పోతుండగా పంచలింగాల చెక్పోస్ట్ వద్ద సెబ్ అధికారులు పట్టుకున్నారు. కోవిడ్ కిట్లను సంబంధించిన బిల్లులు లేకపోవడంతో ఔషధ నియంత్రణాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారులు కేసు నమోదు చేసుకుని కిట్లను స్వాధీనం. కిట్ల విలువ 47 లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారి చంద్రశేఖరరావు తెలిపారు. దుబాయ్ వేదికగా సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన SRH నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 134 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఢిల్లీ బౌలర్లో రబడా 3 వికెట్లు పడగొట్టగా నోర్డే
అక్షర్ పటేల్ చెరో 2 వికెట్లు సాధించారు. అనంతరం 135 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనతో బరిలోకి దిగిన ఢిల్లీ ఆదిలోనే ఓపెనర్ పృథ్వీ షా 11 వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత మరో ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ కలిసి రెండో వికెట్కి 52 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. 37 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, ఓ సిక్సర్తో 42 పరుగులు శిఖర్ ధావన్, రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్లో వెనుతిరిగాడు. ఆ తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన రిషబ్ పంత్ శ్రేయాస్తో కలిసి లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా ఛేదించాడు. పంత్ 35 పరుగులు చేయగా శ్రేయాస్ అయ్యర్ 47 పరుగులు చేశారు. ఈ విజయంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఐపీఎల్ 2021 సెకండ్ ఫేజ్లో భాగంగా నిన్న సెప్టెంబర్ 21 పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ 2 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన విషయం తెలిసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు కొద్ది గంటల ముందు పంజాబ్ కింగ్స్ ఆటగాడు దీపక్ హూడా తన ఇన్స్టా ఖాతాలో చేసిన ఓ పోస్ట్ ప్రస్తుతం క్రికెట్ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది. వివరాలకు వెళ్తే మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో హూడా తన ఇన్స్టాలో ఓ పోస్ట్ చేశాడు. అందులో అతను పంజాబ్ కింగ్స్ తుది జట్టులో ఆడుతున్నట్లు స్పష్టం చేశాడు. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా జట్టు తుది వివరాలు టాస్ వేసే సమయంలో కెప్టెన్ రిఫరీకి అందిస్తారు. జట్టులో రెగ్యులర్ ఆటగాళ్లైనా సరే తుది జట్టు వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ టాస్కు ముందు బహిర్గతం చేయకూడదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పంజాబ్ కింగ్స్ ఆల్రౌండర్ తుది జట్టు వివరాలను బయటపెట్టడంపై బీసీసీఐ సీరియస్గా ఉంది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా అనుమానాస్పద ప్రవర్తన కారణంగా అతన్ని యాంటీ కరప్షన్ యూనిట్ ఏసీయూ నిఘా పరిధిలోకి తీసుకువచ్చింది. జట్టు పిచ్ సంబంధిత వివరాలను బహిర్గతం చేయడం బీసీసీఐ నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందికి వస్తుందని, అన్నీ తెలిసి కూడా దీపక్ హూడా తుది జట్టు వివరాలను సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించడం నేరమని ఏసీయూ పేర్కొంది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నేడు భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఉదయం 9:55 సమయంలో నిఫ్టీ 149 పాయింట్ల లాభంతో 17,695 వద్ద, సెన్సెక్స్ 489.99 పాయింట్ల లాభంతో 59,417.32 వద్ద ట్రేడింగ్ను కొనసాగిస్తున్నాయి. ఎల్ఎఫ్, గోద్రేజ్, పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్, ఇండియన్ హోటల్, టాటా పేపర్ షేర్లు లాభాల్లో కొనసాగుతుండగా ఐసిఐసిఐ, లాంబార్డ్, స్ట్రీట్స్ ఫార్మా, బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఫేజ్ ఇండస్ట్రీస్, ఏసీసీ షేర్లు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అమెరికా చేరుకున్న మోదీ, వాషింగ్టన్ విమానాశ్రయంలో ఘన స్వాగతం. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన అమెరికన్ కార్నర్ కేంద్రాన్ని వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎస్ఆర్హెచ్పై 8 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ ఘన విజయం. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 134 పరుగులకే పరిమితమైన ఎస్ఆర్హెచ్.
పంజాబ్ ఆటగాడిపై మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనుమానం. బీసీసీఐ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పంజాబ్ కింగ్స్ ఆటగాడు దీపక్ కూడా. నేడు భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.